Shingi Dunye Ram Bemba Yen Jawa Gwenla Ramdo Jaza Doje Dena Dunye Sanje Na Sanje Seje Vena Jamba Lan Dena Shuje Yena Male Tamje Jawa Dage Kangwara Men Teda Maba Mise Jazo Na Yanje Yela Jazo Jawa Gunje Yunde Ramje Jen Devra Shemba Namje Dage De Medo Namba Chenwa Namba Sinye Namba Jobe Dojo Namame Choda Dobe Namba Yen Jawa Deda Lane Chebra Je Nasa Namba Nam Tijo Dan Jeme Burma Ram Nyamba Dan Kubra Cheba Bobe Chogen Jen Java Deda Laya Chebra Cheba Gana Lame Jache Wan Teda Java Tamje Laya Me Sambo Chela Debe Damda Java Gana Jaza Chebra Jen Deja Shedan Dima Wange Luna Ana Dishin Yije Deba Dage Jeba Chije Ban Deda Tamje Dage Zuzo Choju Jawa Gwenda Sanje Ranja Namda Lobda Milon Jawa Gwinje Sunam Kanda Deda Gwinje Jezo Daye Kanan Choju Jiden Drama Dan Changju Rimbo Sanje Majani Gumbo Deda Dage Namje La Kolo Lana Mimbo Guru Nyange Dade Kajen Deda Lando Gwinla Peshin Deve Kalba Shinge Duni Shuba Yang Dage Tama Rabja Chazo Wadan Chujin Shabagan Jiso Yiran Gujin So Gewa Jungzen Dage Jiso Wan Tamjen Dage Jangzhen Jemo Benzra Zando Zar Maya Manu Balaya Benza Zando Denam Deda Dendra Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Sundo Kaya Mem Bava Anna Rando Mem Bava Sarva Sinde Membra Yaza Sarva Karma Suza Mem Zeda Shirya Guru Homa Ha 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 Ho Baga Vene Sarva Dandaiga Bendra Ma Mem Menzar Menzem Bava Ma Samai Sando Bendra Boy Me Hai She Nambrana Wanje Seje Saje Boy Bendra Rege Ai Jare Koya Ge Rave Yongso Gave Bizarre Jabo Revo Chora Shara Leba Boy Ko Zambo Le No Palanje Chanda Meni Leda Leba Mayam Da Maya She Yoden Da Lam Cho Jo Jaminin Jaminin Jenda Rimbo Chi Revo Pasum Je Deje Pa Mamam Be Lolo Kolo Rimbo Je Novo Rimbo Je Tsumo Rimbo Je Lembo Rimbo Je Lambo Rimbo Je Dajo Rimbo Je Mome Rimbo Je Dejen Boye Pumba Gemo Ma Tenwa Ma Lo Ma
man de man ye man da wa rin bo che do chole nam bra inja gyang zhen be zo la da mi ban jra be zo sa ba ma sa wa me rab jam ya zo de je chang le de ba ngon ba ra ge ba de ni song me ba de la tam ba de je le do se ne me na ba cham da rang jong wo jin ja we myo ru du lo chin le do je ca cho le nam ba ja we de ba sam be shang ma sha be gong lo ja zro de jin sab je chu je ko lo da ba jin do ko wa ra so de be le do bul wa ra je wo du je ro we den do je zo so she ne jin je la lo zo Barje mi zhong zhen de zong de zhen gong ba do ba
Sibra Mendra Shira Mene Namga Nyambe Drova Drova Jo Dage Give Lenam Dida Genjin Done Nyurdo Zonja Drola Benjen Chenan Dejen Simjen Doma Mombo Silendro Chazavat 去见相波当解所让不见所言给我众生大言介绍他们见大言将就见我Se je boy
आज मेरो जन्मदिन परेको छ। यसै अवसरमा राखिएको यो जन्म महोत्सवको अवसरमा पाल्नुहुने जिनेन्द्रिय घोषरी डुङ ग्याल्सप रिम्पोछेज्यू, श्री शरण्य घरमा रिम्पोछेज्यू, श्री अतुल्य परम कल्याण मित्र ठङ्गु रिम्पोछेज्यू, विभिन्न धर्म टुगु रिम्पोछेज्यूहरू, साथै अनेकन बौद्ध बिहारका विभिन्न उपाध्याय खिम्बु आचार्य लामा वर्गहरू, साथै यो संसारमा 10 दिशामा छरिएर रहनु भएका मेरा प्रिय मित्रहरू, त्यस्तै गरी साधारण अनुयायीहरूमा हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। यो सञ्जालबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण मेरा मित्रजनहरूमा पनि हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। आज मैले बताउनु पर्ने विशेषता प्रवचनहरू केही पनि छैन।
अनि यसमा चाहिँ अलिकता मेरो जन्मदिनमा अलिकता फरक हुन पुगेको छ। प्राय जसो जुन महिनाको 26 तारिकमा मेरो जन्मदिन मनाउने गरिन्थ्यो, तर पनि आजदेखि उपरान्त चाहिँ अब भोट पात्र अनुसार 5औं महिनाको 1 गतेको दिन चाहिँ जन्मदिन मनाउने यसरी निधो गरेको छु। यो भोटको 5औं महिनाको 1 गतेको दिन चाहिँ मेरो माता पिताले नै यो भ्रम र एक किसिमको गल्ती नभएको सही तिमी जन्मिएको दिन हो भन्ने यसरी मेरो माता पिताले बताउनु भएको छ। केही समय अगाडि एउटा पत्रिकामा मेरो माताले भोट पात्र अनुसार 5औं महिनाको 8 गतेको हो भनी लेखिएको थियो, तर त्यो होइन। आजदेखि उपरान्त मेरो माता पिताले भने चाहिँ भोटको पात्र अनुसार 5औं महिनाको 1 गतेको दिन चाहिँ भुल नभएको मेरो जन्मदिन सही हो भने म भन्न चाहन्छु र आगामी आउने दिनहरूमा पनि यही पात्र अनुसार नै मनाउँदै जानेछु। भेदाङ्गापाको अब टिबेटन महिनाको 5औं महिनाको अब 1 गते मेरो जन्मदिन परेको छ। अनि मेरो माता पिताले चाहिँ जे जस्तो भए पनि टिबेटन पात्र अनुसार 5औं महिनाको 1 गते चाहिँ अनि जसरी पनि मेरो तिम्रो जन्मदिन हो भनेर मेरो माता पिताले भनेको हुँदाखेरि अनि त्यो समयमा अनि जन्मदिन मनाउने अब त्यसरी अब चलिआएको छ। त्यसै कारणले आज पनि हामीले अब अनि त्यही नै गरियो र मैले पनि त्यसकै अब मैले पहिला बताएँ। अनि हामी यो भोटको एउटा पात्र चाहिँ पहिला अब एकदम महत्त्वपूर्ण चासो राखेको हुँदाखेरि त्यही अनुसार अब हामीले अब यही पात्र अनुसार नै अब यो लिथो पात्र अत्यन्त इम्पोर्टेन्ट मानेको हुँदाखेरि अर्थात् एकदम महत्त्वपूर्ण मानेको हुँदा त्यही अनुसार हामी अब आउने साल पनि यसरी नै यो 5औं महिनाको 1 गते मनाइने छ। अब एक किसिमको अब मेरो जन्मदिन हो भने एक किसिमको अब मेरो साथीहरूलाई प्रिय मित्रहरूलाई अब एक किसिमको स्मरण गर्ने हैन, अब कृपा अब चुकाउने हैन, अब धर्म गर्ने साधना गर्नेको लागि अत्यन्त एक किसिमको के हो त धेरै नै अनुकूलता एउटा सहायता पुर्याउने एउटा म व्यक्ति भएकोले त्यसको लागि सम्झेर तपाईले यसरी एउटा जन्मदिन मनाइदिनु भएको एउटा सूचित गरिन्छ। अनि त्यही कारणले गर्दै आज अनि एउटा कृतज्ञता ज्ञापन गर्ने एउटा दिन भएको जस्तो देखिन्छ। अब एक किसिमको यो जन्म दिन भनेको चाहिँ एक किसिमको आफ्नो ज्यान जन्मिएको एउटा बर्थडे मात्रै नभएर हैन, अनि सानैदेखि अब एक किसिमको अनि धर्ममा लगाउने एउटा हृदयको दिन पनि हैन हुँदाखेरि त्यो म सानो छँदाखेरि मैले विभिन्न अब अनि सानोदेखि नै मैले राम्रो क्रममा अब यसरी धर्ममा मार्गमा म छिरेँ र त्यो हुने क्रममा मेरो पहिला गुरु नै मेरो माता पिता हुनुहुन्थ्यो। त्यसरी कालान्तरमा यसरी विभिन्न एकदम अतुल्य गुरुहरूको दर्शन पाएपछि मैले यसरी अब ज्ञानहरू सिकेँ। त्यही कारणले आजको जन्मदिनमा चाहिँ अब मेरो बुबा मम्मी अब माता पितालाई एकदम दिलबाट हृदयबाट सम्झिने एकदम म हृदयबाट नै म सम्झिन चाहन्छु। उहाँले गर्दा यो जीवन मलाई यो जीवन संसारमा एउटा मानवको जुनी दिलाउनु भयो। त्यसै कारणले मेरो माता पिताको पनि लामो आयु होस्। त्यस्तै गरी मेरो विभिन्न गुरुहरू हुनुहुन्छ, पूर्व गुरुहरू हुनुहुन्छ, हालको अहिलेको गुरुहरू हुनुहुन्छ, सबैको को लागि अब यहाँदेखि नै मेरो प्रार्थना विनम्र प्रार्थना छ, बलियो प्रार्थना छ। सबै नै मेरो कृतज्ञता हुनुहुन्छ। जो पूर्व गुरु हुनुहुन्थ्यो
उहाँको लागि पनि ज्ञानको बारिस भएकोले म माथि म प्रति पनि कृतज्ञता चुकाउन चाहन्छु। अहिले हालै अब वर्तमानमा हुनु गुरुहरू पनि उहाँबाट मैले ध्यानको अब धर्मको ध्वनिहरू मैले प्रत्यक्ष रूपमा पाएको हुँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई पनि लामो आएको कामना छ मेरो। अनि कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि यो समय त्यत्तिकै व्यर्थमा बितिरहेको छ कि जस्तो कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ। तर भविष्यमा जति सक्दो अनि 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 जति सक्दो अब अरूभन्दा पनि विशेष त ज्यादा अब एउटा परिश्रम धर्ममा जुट्ने अनि एउटा आउनु अत्यन्त जरुरी रहेछ भने यसरी कहिलेकाहीँ मलाई मनमा उब्जिन्छ। त्यही कारणले अनि मैले जति सक्दो अब मैले जति खटेको जति सकेको जति चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको छु भन्ने म आशा ठान्दछु। अनि अनि यो जुनी मात्र नभएर जीवनको अनन्तमय श्रृङ्खला पर्ने अनि धर्मको प्रकाशसँग वियोग नभएर बिछोड नभएर अनि त्यो हजारौं ज्यादा कालसम्म पनि म धर्मको ध्वनिलाई म गुन्जाउने छु र गुन्जाउन पाओस् भन्ने म प्रार्थना पनि गर्दछु। अनि अहिले विभिन्न यो समस्या विभिन्न यो देश परिस्थिति कारणले गर्दाखेरि म भारतमा आउनु नपाएर म अहिले विदेशमै अहिले म बसिरहेको छु। हाल मेरो अहिले बसोबास अनि अनि हामी एउटा टिबेटन जातिहरूले एक किसिमको इन्डियाको इन्डियन भारत सरकारबाट विभिन्न पहेँलो एउटा नागरिकता दिएको छ विभिन्न देशको एउटा आधार कार्ड जस्तै हैन। भविष्यमा अनि भविष्यमा यो प्राणी हितको लागि अनि फेरि एउटा देशको एउटा नागरिकता लिएर अब प्राणी हितको लागि खलिफा हुन्छ भने पनि मलाई त्यति लागेको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि प्राणी हितको लागि जता भए पनि अनि यो एउटा रातो किसिमको यो पहेँलो नागरिकताले अनि कसैले अब चिनेको पनि छैन यो भारत सरकारले हामीले दिएको हो भनेर। अनि यो किन दिएको भारत सरकारले भन्दाखेरि जता गए पनि सजिलो हुनको लागि जुन देशमा छिर्नु पर्ने सजिलो हुनको लागि भारत सरकारले हामीले प्रदान गरेको हुँदाखेरि हैन भविष्यमा त्यसले एक किसिमको प्राणी हितको लागि यताउता जानुको लागि सहज पुर्याउनेछ र प्राणी हितको लागि कल्याण गर्नुको लागि एक किसिमको अब अनि सजिलो हुन्छ अनुकूलता हुन्छ मलाई लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अनि एक किसिमको बाहिर फेरि देशमा म अहिले बाहिर छु बाहिर देशमा आइसकेपछि जुन पहेँलो एउटा नागरिकता चाहिँ अनि उता रिटर्न फर्काउनु पर्ने हुँदाखेरि त्यो फर्काइसकेपछि फेरि आफू फेरि कुन यता आउँदाखेरि अब भारतमा जानु पर्दाखेरि फेरि एक किसिमको के हो त अनि भिसा लिनुपर्ने त्यस्तो हुँदछ हैन। म फेरि अनि पहिलोका नागरिकको एकदम आवश्यकता पर्दछ हैन। म भारत जाने क्रममा मैले अनुरोध गरेको थियो हैन। अनि त्यसरी म जाने क्रममा भारतमा नै गए फेरि फर्केर आए त्यसरी हुने क्रममा अनि त्यसकै लागि अब कागजले गर्दाखेरि म अहिले अड्किरहेको छु अनि यसको एउटा निष्कर्ष राम्रोसँग सुङ्गिएको छैन। जे भए तापनि मैले गर्ने एउटा दिन प्रतिदिन एउटा बलियो धर्म कर्मको कामहरू मैले जताबाट पनि गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यही कारणले गर्दा यस्तो एउटा समस्याहरू उब्जिनु आयो। अनि यसरी
अनि भारत सरकारबाट पनि म भारतमा प्रवेश हुन्छ कि आउने हो कि भनेर धेरै नै उहाँले जोड गर्नु भइरहेको छ। अनि विभिन्न यो उच्च स्तरीय भारत सरकारबाट पनि धेरै नै अब त्यसमा अनि भित्र बातचितहरू र धेरै अब यसको बहस पनि भयो। अनि त्यो अनि अझै पनि क्रम जारी नै छ। अनि विभिन्न यो मध्यम क्षेत्रको विभिन्न भारत सरकारका यो विभिन्न अब मन्त्री पनि यहाँ मैले देखिरहेको छु। अनि अहिले पनि यो भारतको महान सरकारबाट जुन अब प्राप्त हुनुपर्ने एउटा कागजको लागि मैले दिन प्रतिदिन अब कुरा गरिरहेको छु हैन। अनि मैले एकैछिनमा अहिले नै मैले सबै भन्नु अब गाह्रो छ, अब त्यति अब समय पनि छैन, त्यही कारणले हैन। अनि अहिले भारतमा म जाने एउटा अलिकति वातावरण मिलेको छैन र पछि एकदम वातावरण एकदम शुद्ध भएको सफा भएको अनि क्रममा म यसलाई स्पष्ट दिनेछु। मैले भारत सरकारलाई मैले के भने भन्दाखेरि अनि भारत एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण म ठान्दछु, किनकि एउटा बौद्ध धर्मको एउटा उत्पन्न हुने एउटा ज्योति हो जुन त्यसमा बुद्धले ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो, धर्मको एउटा महान स्रोत भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि भारत एकदम महान र एकदम सर्वश्रेष्ठ भूमि रहेको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पावन दलाई लामा बास गर्नु भएको छ। त्यस्तै गरी विभिन्न अनि यो तिब्बतको जुन भोटको सबै यो सैनिकदेखि लिएर विभिन्न धर्म अवलम्बीहरू एक किसिमको विभिन्न सबै एउटा कुराहरू सबै भारतमै एक किसिमको रहेको हुँदाखेरि जे भए तापनि एक किसिमको भारत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण म देख्दछु। हामी यो टिबेटन विभिन्न प्रजाहरूलाई यसरी बास दिएर सबैले एक किसिमको घाँस कवच भारतले दिएको हुँदाखेरि अनि त्यस्तै गरी विभिन्न बौद्ध धर्मको महान गुरुहरू पनि अहिले भारतमा बास गरेको हुँदाखेरि अत्यन्त म अनि महत्त्वपूर्ण ठान्दछु र वास्तविकमा हेर्ने भने अत्यन्त यही नै हो अनि एकदम महत्त्वपूर्ण देख्छु। अनि जसरी भए पनि अब भारतमा जानुपर्ने अत्यन्त अब महत्त्वपूर्ण देख्दछु। त्यसको विभिन्न अब युक्तिहरू निकाल्नु पर्दछ त्यहाँ जानुको लागि, तर पनि अहिले त्यसो काम भइरहेको छ। अनि त्यहाँ जानुको लागि आफूले काम चाहिँ एकदम एउटा बलियो आधार बनाउन सकेन भने त्यहाँ म जानु सकिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै लामो समयसम्म म अब भारत जानु पाएको छैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि अनि कुनै मान्छेले लाग्छ होला, सोचमा आउँछ होला, कर्ममा म किन भारतमा आउनु नभएको होला भने विभिन्न तपाईँले लाग्छ हैन। उहाँ युरोपमै अमेरिकामै उहाँ बस्नुभयो, किन आउनु नभएको होला भन्ने लाग्छ। तर अहिलेको यस्तो परिस्थिति, देश परिस्थिति काल यस्तो अलिकता फरक आएको हुँदाखेरि अलिकता विभिन्न देश परिस्थिति कालमा अलिकता खराब भएको हुँदाखेरि अलिकता म चाहिँ अब त्यहाँ आउनु नपाएको हो। अनि एक पक्षबाट हेर्ने भने अब यो कोभिड-19ले सबैले अब एकदम ग्रस्त बनायो, सबैलाई अब धेरै नै अब समस्यामा यसले थुप्रायो, निम्त्यायो। त्यसले धेरै दुःखजनक लियो भने त्यस्तै गरी अनि अहिलेको हालमा हेर्ने भने विभिन्न युक्रेनमा विभिन्न युद्धहरू भइरहेको अब त्यसको एउटा प्रभावले गर्दाखेरि हैन युरोपमा धेरै नै समस्याहरू उब्जिँदैछ।
अनि त्यो युरोपमा एक किसिमको समस्याहरू उब्जिएको हुँदाखेरि अनि सारा संसारमा अहिले दुःखहरू एकदम परिवर्तन भइरहेको, जेमा पनि महँगीहरू बढिरहेको, मान्छेमा नि अलिकता अशान्तहरू निकै नै छाएको हुँदाखेरि विभिन्न यो भइरहेको छ संसारमा अहिले। अनि त्यो बेला चाहिँ हामी एक किसिमको अन्यलमा वल्ल टल्ल परेर नबस्ने होइन, आफ्नो जे छ त्यसमा मात्रै खुसी नगर्ने, बरु एउटा संसारको लागि होइन, यो संसार रह्यो भने हामी रहने हो, त्यही कारणले संसारको लागि चाहिँ अलिकति आफूले अनि आफूले बुद्धि दिमागहरू विवेकहरू चलाउनु पर्ने होइन, सबैको लागि हामीले समाधान गर्नु त्यस्तो हामीले सोच्नु पर्दछ होइन होइन। अब हामीले यो टिबेटियन समाजमा पनि विभिन्न समस्याहरू विभिन्न सङ्कटहरू उब्जिन्छ होइन। अब त्यसलाई अब धेरै मनमा मेरो कुरा छ त्यसलाई गरौँ भने, तर पनि त्यो उब्जिएको कुरा अब कुन दिन कुन ठाउँमा पुग्ने हो, कति ठाउँमा पुगिरहेको छ होइन, त्यो कहाँ कहाँ घुम्यो त्यो पनि थाहा छैन, तर त्यस्तो भइरहेको छ। जे भए तापनि अनि हाम्रो यो टिबेटनको एउटा समाज चाहिँ एक किसिमको के हो त, अनि एउटा मिलपता नभएको, एक किसिमको अब हातेमालो सबैको एकै अब आँगन नभएको त्यस्तो म देख्दछु। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले हाल पावन परम अनि 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 दलाई लामा पास गर्नुभएको छ, उहाँ हुनुहुँदाखेरि त यसरी हामी एक किसिमको झगडा गरेर बस्यो भने उहाँ एक दिन नभएको दिनमा के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। आफ्नै आँखा अगाडि नै अहिले आफूले झगडा गरेर बस्ने, एक आपसमा टिबेटियन समाजमा एक किसिमको हामीले मेलमिलापता भएन भने, साथ सहयोग भएन भने होइन, अनि त्यो कहिले पनि पुरा हुँदैन। अहिले परम पावन दलाई लामा पास गर्नु हुँदाखेरि उहाँ हुँदाखेरि त हामीले यसरी मिल्न सकेन भने एक दिन हामी उहाँ नभएको दिनमा के गर्ने त, त्यो दिन हामी पछुताउने छौँ। त्यही कारणले हामीले भित्रैबाट सोच्नु पर्ने, भित्रैबाट त्यसले अनुभूति हुनुपर्ने, त्यसको कुरामा एकदम अत्यन्त जरुरी देख्दछु। त्यही कारणले फेरि म यहाँदेखि भारतवर्षमा जाँदाखेरि, भारतमा जाँदाखेरि अनि यो टिबेटको समाजमा मैले फाइदा ल्याउने हो कि नलाउने हो, मलाई सहमति हुने हो कि नहुने हो, त्यो त्यति मलाई थाहै छैन होइन। त्यही कारणले आम समाज, आम प्राणीको एउटा प्राणी हितको लागि एउटा सोच भएको, अब प्राणीहरू एकता हुनुपर्छ भन्ने हुने सोचहरूको लागि अत्यन्त यो हामी सबै एकता हुनुपर्छ भन्ने सोच भइरहेको छ। उहाँहरूले यसरी हुने मान्छे पनि छ, त्यसको लागि धेरै नै सोच्नु पनि भएको छ उहाँहरूले, त्यसलाई भएको सोचलाई हामीले चाहिँ फैलाउनु पर्दछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि अब विशेष कुरा यही नै हो, हामी एकता हुनुपर्छ। हामी सबै आफ्नो ठाउँ मात्रै नभएर सबै संसारले उज्यालो पार्न हामी चाहनु पर्दछ। त्यही कारण विशेष त कुरा अब मैले त्यति जोड्न चाहदिनँ, यही नै हो कुराहरू। अनि तपाईँहरूले यसरी एउटा समय दिएर मलाई एउटा जन्मदिनको उत्सव यसरी अब मनाइदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै हृदयबाट नै मुरी व्यक्त हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि कहिले काहीँ अब यो जन्मदिन होइन, अनि जन्मदिन मनाउनु त्यति अब राम्रो जस्तो लाग्दैन। कुनै बेला म एकदम मलाई मन पनि रुएको छ, कहिले काहीँ एकदम अप्ठ्यारो पर्नु पनि भएको छ होइन, धेरै मलाई समस्या परेको छ होइन, तर पनि त्यसमा पछि गएर अलिकति परिवर्तन भएर अनि पछि म 30 वर्षको 32 वर्षको उमेरमा हुँदाखेरि चाहिँ एक किसिमको अब म यसरी मैले पिर गरेँ भने मलाई केही फाइदा छैन, बरु एक किसिमको म लामो आयुको लिएर म बस्यो भने बरु प्राणी हितको लागि मैले अब याद गरेँ। अनि म पनि एउटा प्राणी हितको लागि लामो आयुसम्म बस्न पाऊँ, प्राणी हितको लागि काम गर्नु पाऊँ भनेर म प्रार्थना गर्दछु। अनि अब फेरि अब क्रमपाको एउटा जीवनकालमा हेर्ने हो भने अब अलिकति मैले आदर नगरेको जस्तो हुन्छ, किनकि उहाँहरू अब पहिलो अब कर्मदेखि 16औं अवतरी कर्मको समय एकदम लामो आयु बस्ने जुन खेम्बा रहेको छ पहिलो कर्ममा,
म एकदम आशा के गर्छु भन्दाखेरि जुन कर्मको भित्रमा एकदम लामो आयु अनि लामो आयु बस्ने मेरो कामना छ। म बस्नु बस्नु पाऊँ भने म प्रार्थना गर्दछु, किनकि एकदम म लामो आयु रहनुको कारण के हो त भने एकदम एउटा के महत्त्वपूर्ण के अंशहरू बाँकी नै छ भने अ, म लामो आयु बस्नुको लागि मलाई केही न एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा कुराहरू छ भने मलाई अनि यसलाई मनमा राख्दछु म, होइन? किनकि म लामो आयुसम्म बस्नु पाएँ भने मैले विभिन्न यो हाम्रो भित्र भएको विभिन्न यो सङ्कटको कुराहरू, विभिन्न अलिकता अ, अनि मिसिएको विभिन्न नाना थरीको कुराहरूलाई चाहिँ एक किसिमको भनौँ न, अब जुन त्यसलाई चाहिँ सब शुद्ध पार्ने, होइन? त्यसको लागि एकता गराउनको लागि मेरो एउटा चाहना पनि छ। त्यही कारण विशेष गरी कायु समाजमा त नभएर आम धर्म समस्त धर्मलाई एकीकरण गर्ने, सबैले एकता गर्ने अनि त्यसको लागि अनि लामो आयु बस्यो भने अत्यन्त अनि समस्त बौद्ध धर्मलाई चाहिँ अनि सहायता र जोड मिल्नेछ भने अनि भित्रदेखि मलाई यो सोच आएर म अनि प्रार्थना गर्दछु कि म लामो आयु बस्न पाऊँ भन्ने यसरी म प्रार्थना गर्दछु। त्यही कारणले अनि सबैलाई धन्यवाद आजको यो जन्मदिनमा अनि यसरी एउटा उत्सव गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी पाठलाई निरन्तरता दिनेछौँ। सबैलाई धन्यवाद।
디
अब सबैले यो आजको पूजा राम्रो सम्पन्न भयो अनि सबैले अब धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु अनि तपाईहरु सबै जस्तो यो अझै पनि यो कोभिड-19 मा होशियार रहनु होला मलाई यस्तै अब 2 वर्ष केही पनि भएन तर केही दिन अगाडि मलाई कोभिडले अलिकति ग्रस्त भयो किनकि राम्रोसँग यो निको भएको छैन रहेछ त्यही कारणले यो सबैले अत्यन्त यो होशियार गर्नु अनि होशियार गर्नुपर्दछ जोगिनु पर्दछ गरी यो केप्चे ठङ्गु रुम्बुछे अनि गोसिरी केल्छ रुम्बुछे मिगु रुम्बुछे साइन नम्बर रुम्बुछे लगायत विभिन्न गुरुहरूले यसलाई एकदम जोगिनु पर्दछ अनि अब यो बर्खा मासको धर्म प्रवचनको विषयमा अनि यो बर्खा मासको विषयमा अनि म बर्खा मासको प्रवचन दिनेछु धन्यवाद त्यो बेला केही कुराहरू बताउनेछु बस हो धन्यवाद सबैलाई रसिदले